ನೋಡಿ ಸರ್, ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನ್ಯಾನೋ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಇದು ನೋಡಿರಿ, ಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಮೊಗ್ಗು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿರಿ ಹೆಂಗದೆ. ಇದು ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಟಪ್ ಅದೇ. ಇದು ಇವಾಗ ಅರ್ಲಿರೋವೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಈ ಕಡ್ಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟಪ್ ಅದೇ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಚಿಗುರುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಚಿಗುರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಚಿಗುರು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಸರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಗುರು ನೋಡಿದ್ದು ಇದೇ ಫಸ್ಟು. ஓகே 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 சூப்பர் சூப்பர். என்ன சொல்கிறாருன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம் இது மாதிரி வந்தது, துளிர் வந்தது அப்படின்றாரு. வணக்கம் விவசாய தோழர்களே, மீண்டும் ஒரு அருமையான விவசாய களத்தில் சந்திக்கல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் பகுதியில் இருக்கோம். இங்கே வந்து அதிகமாக மலர் சாகுபடி தான் அதிகமாக பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அண்ணன் தோட்டத்தில் இருக்கோம். நான் வணக்கம், ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ರವಿ. ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡಳ್ಸ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಹೊಸೂರು ತಾಲೂಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರಾಬಲ್ ರೋಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಗಿಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಇಲ್ಲಿ ಅಗಲಕೋಟೆ ಅಂತಿದೆ. ಆ ಅಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಸಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 13 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ತಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ 2ನೇ ಇದು ಈ ಥರ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದವಾಗ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದೇನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದವಾಗ ಹೂವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಈಲ್ಡೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಫೋನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಸ್ಗಾದರೆ ನೀನು ಇದು ಹೊಡಿ, ನ್ಯಾನೋ ಗ್ರೀನ್ ಹೊಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನ್ಯಾನೋ ಗ್ರೀನೇ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೊರಿಯರಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಕೊರಿಯರಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯಾನೋ ಗ್ರೀನು ನೀವು 5ರಿಂದ 10 ml ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು 200 ಲೀಟ್ರ್ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಇದು 1 ಲೀಟ್ರು ನ್ಯಾನೋ ಗ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಇದು ಈಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ 8 ದಿವಸ ಆಯಿತು. 8 ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಚಿಗುರು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಥರ ಚಿಗುರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿಗುರು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ 2 ಮೊಗ್ಗು 3 ಮೊಗ್ಗು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವಾಗ ತೋಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಏನೋ ಒಂದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಇವಾಗ. இந்த தோட்டம் வந்து எவ்வளோ இடத்துல பண்ணியிருக்குங்க ಸರ್? ಇದು 1 ಎಕರೆ ಬಯಲಿದೆ ಸರ್. ಇದು 1 ಎಕರೆ. ஓகே ஓகே சரிங்க. 1/2 ஏக்கர் பக்கத்தில் பண்ணியிருக்கீங்க. இதில் வந்து எவ்வளோ செடிகள் நட்டிருக்கீங்க? என்ன வெரைட்டி நட்டிருக்கீங்க ரோஸில்? ಸರ್, ಇದು ಬಂದು ಮಿರಾಬಲ್ ರೋಸು 2000 ಗಿಡ ನಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ஓகே ஓகே 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு. சரி சரிங்க சார். இப்போ என்ன பிரச்சனைக்காக டாக்டர் விவசாயத்துக்கு கால் பண்ணியிருந்தீங்க? இந்த ரோஸில் என்ன பிரச்சனை வந்திருந்ததுங்க? ಸರ್, ಅದು ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು, ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗೂ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಗಿಡದಾಗ ಚಿಗುರು ಬಂದರೆ 1 ಹೂವು ಇಲ್ಲ 2 ಹೂವು ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹೂವು ಜಾಸ್ತಿ ಈಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಂದು ಇಷ್ಟು 2,000 ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂತಂದರೆ 60 kg ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಟಾಪು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೂವು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಆವಾಗ ನಾನು ನನಗೆ ಈಲ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾನೋ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ஓகே, ஒரு முறை அடிச்சிருக்கீங்க. ஒரு வாட்டி. எத்தனை நாள் ஆச்சுங்க? ಇದು 8 ದಿನ ಆಯಿತು. ஓகே 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 சார். என்ன சொல்கிறாருங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா சரியாக வந்து துளிர் வரல, பிரான்ச்சஸ் இல்லாமல் போச்சு, ஈல்டு வரல. அந்த பர்பஸ்க்காக தான் கால் பண்ணி டாக்டர் விவசாயத்துக்கு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு டாக்டர் நானோ கிரீன் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு முறை அடிச்சிருக்காரு. ஒரு முறை அடித்து 8வது நாள் ஆகுது. நம்ம 9வது நாளில் வந்து வீடியோ பதிவு பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ 8 நாள் வந்து முடிவில் நம்மளுக்கு என்ன ரிசல்ட்டுன்னு பாருங்கள். எவ்வளோ தலைச்சல், அதாவது வந்து துளிர் எவ்வளோ விட்டுருக்குன்னு பாருங்கள். அந்த தோட்டத்தம் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ துளிர் விட்டுருக்கு. ரோஸில் இது என்ன வெரைட்டி சொல்லியிருந்தீங்க? சார், இது மிராபல் சார். மிராபல் இது வந்து என்ன கலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கலர் தானுங்களா, பிங்க் கலர் தானே? இல்லை சார், இது ஒரு ரெட் கலர் தான். சரி, இது அதிகமாக வந்து நம்ம கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அதிகமாக பண்ணுறாங்க. ஆமாம் சார். இப்போ நீங்கள் அந்த அகல்கோட்டையிலிருந்து தான் அது வாங்கினதா சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ ரோஸுக்கு ஃபேமஸ்னாவே தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இல்லை, இந்த சவுத் இந்தியாவே அகல்கோட்டை தான் சொல்கிறாங்க. ಹೌದು. சரிங்க சார். இப்போ அகல்கோட்டையில் வாங்கி இது என்ன டிஸ்டன்ஸில் நடவு பண்ணியிருக்கீங்க? எவ்வளோ செடி தேவைப்பட்டு?
ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಕ್ಕೆ 8 ಅಡಿ, ಹ್ಮ್ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಅಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓ ನಮ್ಮದು ಬೈಲು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 2 ಅಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು 2.5 ಅಡಿ 3 ಅಡಿಗೂ ಹಾಕ್ತಾವ್ರೆ. எவ்வளோ செடி வாங்கி நடவு பண்ணியிருக்கீங்க? ನಾನು 2,000 ಗಿಡ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ஓ 2,000 ಗಿಡ ತಗೊಂಬಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ஓகே 2 ವರ್ಷ ஓகே 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு. 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇದು 2ನೇ ಸರಿ ಬಂದಿರೋದು ಇದು. ஸோ அதுக்காக நம்ம சரியாக ஈல்டு வரலான்றதுக்காக தான் நம்ம டாக்டர் நானோகிரீன் வாங்கி பயன்படுத்தியிருக்கீங்க. சரிங்க. இது எப்படி பயன்படுத்தினீங்க? எப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா தர வழியாக கொடுத்தீங்களா? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ஓ ಸ್ಪ್ರೇ 200 ಲೀಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ஓகே ஓகே ஸ்ப்ரே பண்ணியிருக்கீங்க. ಆಯಿತು, ಒಂದು ಸರಿ ಆಗಿದೆ. ஓகே ஓகே எப்படி சார் ರಿಸಲ್ಟ್ எப்படி இருக்குங்க? ರಿಸಲ್ಟ್ 5 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಚಿಗುರುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಚಿಗುರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ஓகே 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 நல்ல ತುಳಿರ್ வந்திருக்கு. ಸುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ஓகே ஓகே ನೋಡಿ ಸರ್, ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಇದು ನೋಡಿರಿ, ಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಮೊಗ್ಗು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿರಿ ಹೆಂಗದೆ. ಇದು ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಟಪ್ ಅದೇ. ಇದು ಇವಾಗ ಅರ್ಲಿರೋವೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಈ ಕಡ್ಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟಪ್ ಅದೇ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಇದು ಅದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟಮ್ಮು, ಮೊಗ್ಗು. ಆ ಮೊಗ್ಗದ ಸೈಜ್ ನೋಡಿರಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಇದೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿ. ಇದು ಈ ಸ್ಟಮ್ಮು ಬಂದು ಮೊದಲು ಇದು ಬಂದಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮುರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಮುಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಕೀಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ, ಆರಾಮಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. டாக்டர் நானோகிரீன் பயன்படுத்தின பிறகு பாருங்கள் செடியினுடைய தன்மை, அதனுடைய வளர்ச்சி, அதுவும் இல்லாமல் அதனுடைய துளிர் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். ரோஸுக்கே உண்டான இயல்பு இதுங்க. ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு பதிவுலையும் நாங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் இது தான். ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து நாங்கள் டாக்டர் நானோகிரீனை ரோஸுக்கு பயன்படுத்த சொல்லுவோம். அது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி விளைச்சலை வந்து நம்ம எடுக்க முடியும், நல்ல மகசூல் எடுக்க முடியும். செடியினுடைய தன்மை வந்து வேறு மாதிரி இருக்குங்க. நிறைய பிரான்ச்சஸ் வரும். அந்த பிரான்ச்சஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து நிறைய பக்க கிளைகள் வரதுனாலவே உங்களுக்கு நிறைய மகசூலை வந்து எடுக்க முடியும். பூக்களினுடைய எண்ணிக்கை அதிகப்படுத்தினாவே மகசூல் உங்களுக்கு எளிமைப்படுத்திடலாம், எளிமையை எடுத்துடலாம். அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா இவருடைய தோட்டமே ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும். மொட்டுக்களுடைய தன்மையும் மலர்களுடைய எண்ணிக்கையும் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இதில் நிறைய வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக பிரான்ச்சஸ் வர்றது, பக்க கிளைகள், துளிர்கள் வரதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். பாருங்கள், எல்லா செடிகளிலும் இதனுடைய தன்மை இருக்குது. இந்த மிராப்பல் அப்படின்ற ஒரு வெரைட்டி வந்து இங்கே அதிகமாக பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. இது வந்து நம்ம சைடில் பட்ரோஸ், ஒவ்வொரு வட்டார வழக்கில் இது மாறுபடும், பேர்கள் மாறுபடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த ரோஸ் வந்து அதிகமாக நம்ம பயன்பாட்டில் இருக்குது. ஸோ டாக்டர் நானோகிரீன் வாங்கி பயன்படுத்தின பிறகு மலர்களுடைய தன்மை அதிகரிச்சிருக்கு, ಎಣ್ಣಿಕೆ ಅಧಿಕರಿಸಿருக்கு, ತನ್ಮೆಯೂ ಅಧಿಕರಿಸಿருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ಇದು ಇಷ್ಟು ಚಿಗುರು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಸರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಗುರು ನೋಡಿದ್ದು ಇದೇ ಫಸ್ಟು. ஓகே 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 சூப்பர் சூப்பர். என்ன சொல்கிறாருன்னா இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம் இது மாதிரி வந்தது, துளிர் வந்தது அப்படின்றாரு. ஓகேங்க, எங்களுக்கு சிறப்பு தான். நாங்கள் ஒரு பதிவில் சொல்கிறது தான் விவசாயிகளுடைய மகிழ்ச்சி தான் எங்களுடைய வளர்ச்சின்னு. ஸோ பூ எப்படி அந்த ಮೊಟ್ಟೆಲ್ಲ எப்படி வந்திருக்கு, பூவெಲ್ಲ இப்போ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವೇ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮೊಗ್ಗು ಸೈಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸ್ಟಮ್ಮು, ಉದು ಸ್ಟಮ್ಮು ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಅದೆ ಇವಾಗ. ಮೊದಲಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ, ಒಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಬರೋದು, ಕಿಳಾಕು ಗಟ್ಟಿ. ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕೈಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಕಿಳಾಕು ಸುಲಭ ಆಗದೆ. ಹೂವು ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೂವು ನೋಡೋಷ್ಟೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೂವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. கண்டிப்பாங்க சார். ஏன்னா டாக்டர் நானோகிரீன் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இதுக்கு ரோஸுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். சிறப்பாக வரும். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சன்னமாக இருந்ததெல்லாம் ரொம்ப திக்காக வரும். ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದು ಒಂದೊಂದು ದಳನೂ ತುಂಬ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಂದ ಅವೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೂವು ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇದು ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವು ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ. ಓಕೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೂವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಹೆಂಗದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. இப்போ மார்னிங் வந்து நீங்கள் இந்த பூ பறிச்சிட்டிங்களா, எடுத்துட்டிங்களா, பூ எடுத்துட்டிங்களா? ಆಯ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಕಿತ್ಬಿಟ್ರಿ ನಾವು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಕಿತ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು. ಓಕೆ ಸರ್. எத்தனை கிலோ வந்துச்சுங்க சார் இன்னைக்கு?
ಇನ್ನಕ್ಕೆ 25 ಕಿಲೋ 25 kg ಬಂತು ಇವತ್ತು. ಓ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಟೈಮು 50 kg 60 kg ಬಂತು, ಆದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗಿರೋ ಚಿಗುರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಡೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಚಿಗುರಿಲ್ಲ, ಚಿಗುರಿಲ್ದಿರ 25 kg ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಚಿಗುರೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಅಂದಾಜು ಒಂದು 100 kg ಬರಬೇಕು, ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ 100 kg ಇಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ஓகே 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 எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க சார் இது ஆக்சுவலாக இந்த ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಬೆಳೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ. ಇದು ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು. ಏನೋ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಗಿಡಕ್ಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ. கண்டிப்பாக இன்னொரு முறை நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் 5 ml கொடுத்துருக்கீங்க. சரி சார். இது வந்து லாங் டேர்ம் கிராப், இது வந்து ஒரு நீண்ட நாள் பயிர். அதனால் நீங்கள் 10 ml கொடுங்க. இனி வரும் டோஸில் வந்து சரி சார் 10 ml கொடுங்க. 10 daysக்கு ஒன்ஸ் கொடுங்க. அது மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக போதுமானது. அதுக்கு வேறு ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, சிவிடோ சப்ளிமெண்ட்ரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அது 2 ml மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். உங்ககிட்ட சூப்பர் ஸ்ப்ரெடர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் இதிலே ஸ்ப்ரெடர் இருக்குது, நீங்கள் இதில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. காலம்பரை நல்லா கொடுங்க. பேட்டரி ஸ்ப்ரே இருந்தால் நான் சிறப்பாக இருக்கும். நீங்கள் பவர் ஸ்ப்ரே பண்ணுறீங்கன்னா பவர் ஸ்ப்ரே ಹೊಡೆದಿರೋದು பவர் ஸ்ப்ரேனா நீங்கள் அந்த பேரல் சொல்லியிருந்தீங்க, இது 200 ಲೀಟ್ರ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ 1 hour ಕೆಲಸ ನೀಟಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದು. ஓகே ஓகே அது சிறப்பாக பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்கள் அது பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், பிரான்ச்சஸ் வந்து செகப்பாக ரோஸில் இருக்கிற மாதிரி அந்த தளிர் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். பிரான்ச்சஸ் வந்து வருதும், பட்ஸ் அந்த வந்து முக்கு வந்து நல்லா வரும், ஸ்டெம் நல்லா வரும். ஸ்டெம் நல்லா இருக்குது, ஸ்டெம் வந்து நல்லா திக்காக வந்துட்டு இருக்கு. சரி, ஓகே. இப்போ அண்ணனுடைய தோட்டத்தில் தான் இருக்கும். இந்த பதிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னடாவிலையும் தமிழ்லையும் இருக்கும். நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரியாக கூட இருக்கலாம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா வந்து மதர் டங் வந்து கன்னடா, இங்கே வந்து ஒசூரில் இருக்கார். இந்த பகுதியில் அதிகமாக வந்து எல்லா பாஷையும் பேசுவாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 பாஷைகள் தெரிந்த ஒரு ஊருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பார்டராக இருக்கிறதுனால எல்லாமே இருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த தோட்டத்தில் வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும், ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும். ரொம்ப சிறப்பாக இல்லைங்க, இப்போ வாங்கி நம்ம டாக்டர் நானோ கிரீன் பயன்படுத்தின பிறகு சிறப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. நிறையா தளிச்சல், அதாவது துளிர் வந்திருக்கு, பயங்கரமாக பிரான்ச்சஸ் வந்திருக்கு, மொக்கு அதனுடைய மலரனுடைய தன்மை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நமக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. மார்க்கெட்டுக்கு போன உடனே நம்ம பூ வந்து இப்போ எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ நான் டாக்டர் நானோ கிரீன் வந்து பயன்படுத்தின பிறகு நல்ல சிறப்பான ஒரு வித்தியாசம் உணர முடியுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஒவ்வொரு பதிவுகளும் நாங்கள் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம். நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்தி பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். எதுவாக இருந்தாலும் வாங்கி பயன்படுத்தாததுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு விஷயத்தை முடிவு எடுத்துட முடியாதுங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு முறை வாங்கி பயன்படுத்தி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டு அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணி உணர முடிஞ்சு பேச முடியும். பாருங்கள், இந்த பதிவில் வந்து அவர் அவ்வளோ உணர்வுபூர்வமாக ஆத்ம ரீதியாக சொல்லியிருக்காரு. உணர்ந்ததால் தான் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்ல முடியும். ஸோ வந்து நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்தி பாருங்கள். ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து டாக்டர் நானோ கிரீனை நாங்கள் ஒரு விஷயத்துக்கு சொல்லுவோம், ரோஸுக்கு பண்ணிங்கன்னா சிறப்பான ஈல்டு எடுக்க முடியும். நிறைய பதிவுகள் அதுக்கு சான்றுகளாக நாங்கள் வைத்திருக்கோம். ஐகார்டில் கொடுத்துருப்பாங்க, டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். அடுத்த பதிவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி வணக்கம். நன்றி வணக்கம்மா. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.